Good evening. Next we see about the other reactions of phenol involving the aromatic ring. Okay, first we see about the Riemann-Tiemann reaction when phenol is treated with chloroform to give, in the presence of sodium hydroxide, to give salicylaldehyde. This is the reaction for Riemann-Tiemann reaction. First, chloroform is reacted with phenol to form OA. The sodium is replaced the hydrogen, then CHCl2 is added in ortho position, followed by the addition of sodium hydroxide. The chlorine in the CHCl2 is replaced by OH group, then removal of water molecule to form CHO aldehyde, and the presence of dilute HCl, the hydrolysis take place to form the sodium is replaced by hydrogen to form salicylaldehyde. This is the Riemann-Tiemann reaction. The reaction is also carried out in the presence of trichloromethane. Similar way, in the presence of chloroform, the trichloromethane also take place in this position. Then next we see the coupling reaction. The coupling reaction in the presence of benzene disonium chloride. Benzene disonium chloride is already known by us. In the presence of phenol, the benzene disonium chloride react with phenol to removal of the HCl to form azo dye. N double bond N இருக்கிறனால இதுக்கு பேர் வந்து அசோ அப்படின்னு பேர். இந்த டைக்கு பேர் அசோ டை. திஸ் இஸ் அ பேரா பொசிஷனில் ஹைட்ராக்சி குரூப் இருக்குது, அதனால் இதுக்கு பேர் பேரா ஹைட்ராக்சி அசோ பென்சீன். Next reaction is Caterman reaction. In the presence of HCN and HCl, in the presence of zinc chloride, the phenol is converted into salicylaldehyde. In the presence of HCN and HCl, the CH double bond NH is take place in this ortho position. Next, followed by hydrolysis, the CH double bond NH bond is break to form salicylaldehyde. Next reaction is condensation with phthalic anhydride. In the presence of phthalic anhydride, the two molecules of phenol is react with the removal of water molecule to form phenolphthalein. Just water molecule மட்டும் நம்ம remove பண்ணினோம் அப்படின்னா phenolphthalein அப்படிங்கிற டை வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகும். This is the red color dye. Then condensation with formaldehyde. In the presence of formaldehyde, the sodium ஹைட்ராக்சைடு உடைய ப்ரெசன்ஸில் ஃபார்மால்டிஹைட் ரியாக்ட் ஆகும்போது அங்கே என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஆர்த்தோ ஹைட்ராக்சி பென்சில் ஆல்கஹால் அண்ட் பேரா ஹைட்ராக்சி பென்சைல் ஆல்கஹால். திஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் த லெடரர்-மேனேஸ் ரியாக்ஷன். லிபர்மன் நைட்ரஸோ ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஸ் ஆசிட், இந்த சோடியம் நைட்ரேட் அண்ட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோடைய ப்ரெசன்ஸில் இங்கே வந்து பேரா நைட்ரோஃபீனாலாக கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் அது வந்து டூ ஃபார்மாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஐசோமரைசேஷன் நடக்கலாம். ஒன் இஸ் ஃபீனால் ஃபார்ம், அனதர் ஒன் இஸ் ஒன் இஸ் நைட்ரஸோ ஃபார்ம், அனதர் ஒன் இஸ் ஆக்சைன் ஃபார்ம். நைட்ரஸோ ஃபார்ம்னா NO குரூப் இருக்கும், அதுதான் நம்ம பேரா நைட்ரஸோ ஃபீனால் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தென் அந்த டபுள் பாண்ட் ரிங்கில் உள்ள டபுள் பாண்ட் பொசிஷனை நம்ம அதில் உள்ள ஹைட்ரஜனை வந்து NOH பக்கம் கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து ஆக்சைமாக கன்வெர்ட் ஆகுது. டபுள் பாண்ட் NOH அப்படிங்கிறதான் ஆக்சைம். இந்த குயினோன் மோனோ ஆக்சைமை வந்து குயினோன் அப்படிங்கிறது பென்சீன் ரிங்கில் வந்து மேலே ஒரு டபுள் பாண்டோ கீழே ஒரு டபுள் பாண்டோ இருந்தால் அதுக்கு பேர் குயினோன். இது குயினோன் ஆக்சைம் இருக்கிறனால இதுக்கு பேர் குயினோன் மோனோ ஆக்சைம். react with phenol to form blue color dye. Okay, then distilled with water, the removal of sulfuric acid remove ஆகும், நம்மளுக்கு வந்து இண்டோஃபீனால் டை வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகேவா, ஜஸ்ட் H2SO4 மட்டும் எலிமினேட் ஆகிருக்கு, அங்கே OH குரூப் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. தென் in the presence of sodium hydroxide, the hydrogen group is replaced by sodium. This is a sodium salt of indophenol. Next reaction is hydrogenation. Hydrogenation is a nothing but addition of hydrogen. அப்போ ஃபீனாலில் உள்ள எல்லா டபுள் பாண்ட்லேயும் ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆனிச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்க போகிற அந்த காம்பவுண்டுக்கு பேர் சைக்ளோஹெக்சனால். வெறும் பென்சீன் ரிங்கில் வந்து
டபுள் பாண்ட் இப்போ இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் சைக்ளோஹெக்சேன். இங்கே வந்து OH குரூப் இருக்கிறனால இதுக்கு பேர் சைக்ளோஹெக்சனால். ஆக்சிடேஷன், ஃபீனாலை வந்து நம்ம ரெடிலி ஆக்சிடைஸ் பண்ண முடியும். டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சிடேஷன், அதோடைய அட்மாஸ்பியரிக் கண்டிஷனை பொறுத்து அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சிடேஷன் ப்ராடக்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து சாதாரண அட்மாஸ்பியரிக் கண்டிஷனில் இதை ஆக்சிடைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பென்சோகுயினோன் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். பட் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பென்சோகுயினோன் இந்த ஃபீனாலோட நம்ம ட்ரீட் பண்ணும்போது பென்சோகுயினோன் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஃபீனோகுயினோன், ஓகே, ஃபீனோகுயினோன் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். தென் ஆக்சிடேஷன் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட், ஜஸ்ட்டு நம்ம அட்மாஸ்பியரிக் ஆக்சிஜனில் பண்ணும்போது பேராபென்சோகுயினோன் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த பேராபென்சோகுயினோன் திரும்பியும் அனதர் ஒன் ஃபீனால், எக்ஸஸ் ஆஃப் ஃபீனால் கூட ரியாக்ட் ஆகி பென்சோகுயினோனாக ஃபார்ம் ஆகுது. பட் நம்ம பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டோட ப்ரெசன்ஸில் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டார்டாரிக் ஆசிடாக இது கன்வெர்ட் ஆகும். CHOH, COOH, CHOH வித் ரிமூவல் ஆஃப் CO2. ஜஸ்ட்டு ஃபீனால்லேருந்து CO2 குரூப் மட்டும் எலிமினேட் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா டார்டாரிக் ஆசிட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அல்கலைன் பொட்டாசியம் பெர்சல்ஃபேட், பொட்டாசியம் பெர்சல்ஃபேட்டோட நம்ம ட்ரீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் வந்து குயினால் தான் ப்ராடக்டாக கிடைக்கும். இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பேராக்ரிசால் இந்த பொட்டாசியம் பெர்சல்ஃபேட்டோட நம்ம ட்ரீட் பண்ணும்போது அது என்னவா மாறும் அப்படின்னா செகண்ட் பொசிஷனில் ஹைட்ராக்சி குரூப் வந்து ஆட் ஆகும். அது 4-மெத்தில் 1,2-டைஹைட்ராக்சி பென்சீன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். தென் ஃப்ரீஸ் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட், ஃபீனால் இஸ் ரியாக்டிவ் வித் அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரேட். அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரேட்டோட நம்ம ட்ரீட் பண்ணும்போது என்னாகும் அப்படின்னா OH குரூப்பில் உள்ள ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அசிட்டைல் குரூப் அந்த பொசிஷனில் போய் ஆட் ஆகும். இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஃபினைல் எத்தனோயேட். அது CH3COO அப்படின்னு இருக்கிறனால இதுக்கு பேர் 8 அப்படின்னு முடிச்சிருக்காங்க. ஃபினைல் குரூப் கீழே இருக்கிறனால இதுக்கு வந்து ஃபினைல், இந்த 2 கார்பன் இருக்கிறனால எத்தனால், அதனால் எத்தனோயேட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரிமைனிங் CH3COOH குரூப் எலிமினேட் ஆகும். ஓகே, தென் இந்த ஃபீனால் எத்தனோயேட்டை நம்ம அலுமினியம் குளோரைடோட ட்ரீட் பண்ணும்போது இங்கே வந்து ஃப்ரீஸ் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நடக்கும். ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டில் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னா COCH3 குரூப் ஆர்த்தோ பொசிஷனில் அண்ட் பேரா பொசிஷனுக்கு ரீஅரேஞ்ச் ஆக போகுது. அதுதான் இந்த ஃப்ரீஸ் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட். ஓகே, தென் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா யூசஸ் ஆஃப் ஃபீனால். ஃபீனால் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட். நிறைய அப்ளிகேஷனில் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். எங்கெல்லாம் அப்படின்னா டை ப்ரிப்பரேஷன், பிளாஸ்டிக் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸாக இந்த ஃபீனால் வந்து யூஸ் ஆகுது. தென் ட்ரக்ஸ் ப்ரிப்பரேஷனில் ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியலாக யூஸ் ஆகுது. தென் இதை வந்து ஆன்டிசெப்டிக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அதனால் இது எதுலலாம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா கார்பாக்சிலிக் சோப், சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாஷ் பண்ணுறதுக்குள்ள லிக்விட் ப்ரிப்பரேஷன் இதிலலாம் யூஸ் ஆகுது. பெர்ஃப்யூம் ப்ரிப்பரேஷன் ஆல்சோ யூஸ் பண்ணலாம். தென் ஃபீனாலையும் ஆல்கஹாலையும் டிஸ்டிங்யூஸ் பண்ணுற ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து லிட்மஸ் ரியாக்ஷன். லிட்மஸ் பேப்பரை நம்ம ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பரை வந்து ரெட் கலராக ஃபீனால் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். அதனால தான் இது அசிடிக் நேச்சர் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். ஆனால் ஆல்கஹால் வந்து நோ எஃபெக்ட் ஆன லிட்மஸ் பேப்பர். தென் ஃபெரிக்ளோரைட் டெஸ்ட்டோட ட்ரீட் பண்ணும்போது இது வந்து வயலட் கலரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஆனால் ஆல்கஹால் வந்து வயலட் கலரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. தென் புரோமினோடைய ட்ரீட் பண்ணும்போது புரோமோஃபீனால் ஒயிட் ப்ரிசிபிடேட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் புரோமோஃபீனால்னால இங்கே வந்து எந்த ப்ரிசிபிடேட்டும் ஃபார்ம் ஆகாது. தென் லிபர்மேன் டெஸ்ட்டில் வந்து சோடியம் நைட்ரேட் ஃபாலோட் பை கான்சன்ட்ரேட்டட் HCl. இந்த க்ரீன் கலர் வந்து நம்மளுக்கு என்னவா மாறும் அப்படின்னா ரெட் கலராக டேன் ஆகுது. டீப் ப்ளூ ஆன் ஆடிங் வித் எக்ஸஸ் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு. அது வந்து திரும்பியும் ப்ளூவாக எப்படி மாறும் அப்படின்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு நம்ம எக்ஸஸாக ஆட் பண்ணும்போது ப்ளூவாக மாறுது. ஆனால் ஆல்கஹால் வந்து இந்த டெஸ்ட்டில் என்ன பண்ணாது, ஆன்சர் பண்ணாது. தென் கப்ளிங் ரியாக்ஷன், ஃபீனால் இஸ் ட்ரீட்டட் வித் ஐஸ் கோல்ட் சொல்யூஷன் ஆஃப் பென்சீன் டைசோனியம் குளோரைட். பென்சீன் டைசோனியம் குளோரைடோட ட்ரீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டை ஃபார்ம் ஆனிச்சு. ஆனால் ஆல்கஹாலில் இந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆகாது. தேங்க்யூ.